గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ విద్యార్థుల కెరీర్ ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకి చేరారు. ఇక ఫ్లైఓవర్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఏవియేషన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు రంగాల్లో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్ సాగర్ నగర్ హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు వీరు పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని అలాగే కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు మన ఇక్కడ విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ని అలాగే ఒక స్పెషల్ ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one.
and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, నైస్ ఏవి సార్. అండ్ సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఎంతో మందికి తెలుసు, అండ్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా అందులో చదువుకొని దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడిన వారు ఉన్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో అండ్ అందులో ఏ కోర్సులు ఉంటాయో కూడా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో కొత్తగా ఈ ఇయర్ ఏమైనా కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేశారా, లేకపోతే అవే కోర్సెస్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారా? థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అప్రిషియేషన్ అండి. లాస్ట్ 20 yearsగా మేము అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 2-3 yearsకి ఒక కొత్త కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటామండి. అంటే స్టార్టింగ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చే మార్పులు చేర్పులు అనుగుణంగా, అలాగే ఇండస్ట్రీలో వచ్చే మార్పులు చేర్పులు అనుగుణంగా, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మనం చేయాల్సిన అప్గ్రేడేషను, అంటే స్టూడెంట్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన శిక్షణ, అంటే ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో అలాంటి ప్లేస్లో శిక్షణ ఇవ్వటం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ, కాలేజ్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ, స్టాఫ్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ, స్టూడెంట్స్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ మూలంగానే స్టూడెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు లభిస్తుందండి. సో ఈ క్రమంలోనే ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేయాలి అంటే కనుక చాలామంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత ఎంఎస్ చేయాలి అంటే కనుక వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండేదన్నమాట. ఇవాళ రోజున ఎంఎస్ చేయాలి అంటే కనుక మన రాష్ట్రంలోనే, అది కూడా మన కాలేజీలో, ఇటు విశాఖపట్నం ఇటు హైదరాబాద్ క్యాంపసెస్లో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాము. ఇది 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ 1 year అంతా కంప్లీట్గా కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. అంటే జూన్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ మే ఎండ్ కల్లా 2 semesters కంప్లీట్ అయిపోద్ది. అంటే 1 year కంప్లీట్ అవుద్ది. ఆ తర్వాత 1 month సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత వీళ్ళు రెగ్యులర్గా వీళ్ళకి జాబ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు. ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా వీళ్ళకి పార్ట్ టైం జాబ్స్, అలాగే చదువు, కొంత సమయం పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తుంటారు, కొంత సమయం చదువుకుంటూ ఉంటారు. దాని మూలంగా వీళ్ళకి వర్క్ మీద మంచి పట్టు సంపాదించడమే కాకుండా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా మంత్లీ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం కూడా వీళ్ళకి ఉంటుందండి. అది అవకాశమే కాదు, అది ఇప్పించే బాధ్యత మాదే. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్స్ చేయాల్సింది కష్టపడి చదువుకోవాలి, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావాలి, మంచి ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళాలని చెప్పి సంకల్పం ఉండాలి. అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్న పిల్లలు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయితే డెఫినెట్గా ఆ స్కై ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ దెమ్ అండి. సో ఈ సంవత్సరం మేము కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కోర్సు ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం. ఎవరికైతే డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి డిగ్రీతో ఈక్వలెంట్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు ఎవరైనా ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. రైట్ సార్, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి. ఉషా గారు కాల్ చేస్తున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, సార్తో మాట్లాడొచ్చా అండి? గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు ఉషా అండి. నమస్తే ఉషా గారు. ఇప్పుడు బాబు వొకేషనల్ కోర్స్ చేశారు సార్ 10th అయ్యాక. ఓకే అండి. వొకేషనల్ అయిన తర్వాత మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా సార్?
డెఫినెట్గా అండి, వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్మీడియట్లో చేసుంటాడు కాబట్టి అది ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా మన దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా చదవచ్చు, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, లేకపోతే బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను. బీబీఏలోనే మీకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బీకామ్ ఉంది, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉందండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకైతే బీఎస్సీలు ఉన్నాయి, కానీ బాబు వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు కాబట్టి ఈ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్. సో ఇమీడియట్గా ఒకసారి కాలేజ్ని కన్సల్ట్ చేయండి. మనకి 5 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయని చెప్పి మీకు తెలుసు కదా కాలేజెస్. విశాఖపట్నంలో 2 లొకేషన్స్, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 లొకేషన్స్. ఏదో ఒక క్యాంపస్ మీకు ఎక్కడైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ క్యాంపస్కి వచ్చి మీకు సెలవు దినాలైనా, ఆదివారాలైనా, ఫెస్టివల్స్ అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి అడ్మిషన్ టైంలో. సో మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. మీరు మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా టైంలో ఎప్పుడైనా వచ్చి మీరు కన్సల్ట్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ శ్రావణి గారు కాల్ చేస్తున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో శ్రావణి గారు నమస్తే. నమస్తే శ్రావణి గారు. నమస్తే సార్. ఇప్పుడు నాకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సార్. చెప్పుకోవచ్చు చెయ్యాలనుంది, దానికి అది ఎలాగెళ్ళాలి ఏంటన్నది. డెఫినెట్గా అమ్మ, చాలా మందికి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని తెలిసిన పిల్లలకి చాలా మందికి షెఫ్ కోర్స్ చేయాలి అని చెప్పి మోర్ దెన్ 40 to 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అది ఏంటంటే మనకు న్యాచురల్గా ఒక్కసారి ఆ ఇష్టం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు, ప్యాషన్ ఉండేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటారు. ఇది కంప్లీట్గా కుకింగ్ అంటే షెఫ్ అవుతారనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని నేను అంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో మీరు చెప్పే కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ కింద కవర్ అయిపోద్ది. అది సపరేట్గా మీరు కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేయాలన్నా 1.5 year టైం పడుతుంది. అది డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కింద కౌంట్ అవుతుంది అనమాట. సో డిగ్రీ అయిపోయినాక మీరు మాస్టర్స్ చేస్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు ఎక్కడ హర్డిల్స్ రావు. అంటే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ అప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు, అండ్ దట్ టు యూఆర్ హ్యావింగ్ మాస్టర్స్ సర్టిఫికేషన్, ఎంఎస్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఫ్యూచర్లో పిహెచ్డీ చేయాలన్నా కానీ, మీకు ఫ్యూచర్లో చదువుకోవాలన్నా కానీ మీకు చాలా అద్భుతంగా మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఐదర్ దెన్ డూయింగ్ ఎ డిప్లొమా కోర్స్. బట్ మీ ఇష్టం అమ్మది. నేను 2 కోర్సుల గురించి చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. 1.5 year ప్రోగ్రామ్ అయినా మీరు కల్నరీ ఆర్ట్స్ చదవచ్చు, 2 years ఎంఎస్ ప్రోగ్రాంలో అయినా మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ కింద మీకు చదువుకుంటారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. రైట్ సార్, ప్రియా గారు కాల్ చేస్తున్నారు. ప్రియా గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీకాంత్ జస్తి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రియా గారు. సార్ బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, స్పెషలైజేషన్స్ అంటే డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ మీద ఎక్కువ స్పెషలైజేషన్ ఉంటాయమ్మా. ఇది టోటల్గా 6 semesters 36 సబ్జెక్ట్స్ దాకా ఉంటాయి మొత్తం. మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక మీరు ఒకసారి sun.edu.in వెళ్ళి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు టోటల్గా 6 semestersకి అన్నది మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయని తెలుస్తాయి. మెయిన్గా మీకు ఏంటంటే డైటిక్స్ మీద, న్యూట్రిషన్ మీదే మీకు మెయిన్ ఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఎక్కువగా మీరు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోకి, అలాగే మీరు ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లోకి, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లోకి మీకు ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్స్ అవుతారు కాబట్టి. రైట్, నెక్స్ట్ కాలర్ రాణి గారు కాల్ చేస్తున్నారండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో నమస్తే రాణి గారు. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. మేము ఇక్కడ గుడివాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి. ఓకే అండి. మా బాబు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. 90% ఉంది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు బాబు బీబీఏ చదువుదాం అనుకుంటున్నాడు. ఓకే అండి. కానీ మాకు ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఈ కాలేజ్ తరఫు నుంచి మెరిట్ ఏమైనా ఉన్న స్టూడెంట్స్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్లు కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయండి? డెఫినెట్ గా అండి. చదువుకోవాలని ఆలోచన, చదువుకోవాలని దృఢ సంకల్పం ఉంటే మాత్రం ఫైనాన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం అండి. ఎందుకంటే మన కాలేజీలో అంటే ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాడు అంటున్నారు కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్లో కనుక 90% అబవ్ వస్తే కనుక కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేనేజ్మెంటే ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్దండి. అదే 80% అబవ్ వస్తే కనుక 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అది కాకుండా ఇవాళ థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి, అటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, చదువుకుందాం అనుకున్న పిల్లలందరికీ కూడా ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ త్రూగా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ త్రూగా కూడా
మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే కనుక, అంటే వైట్ కార్డ్ అని వీకర్ సెక్షన్ కానీ, బీసీ కానీ, ఎస్టీ కానీ, ఎస్సీ కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఇది వర్తిస్తుందండి. సో గవర్నమెంట్ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కష్టపడే గుణం బాగుంటే కనుక చాలా తనే సంవత్సరానికి 1,5,5,000 నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుందండి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా బాబుకి బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తను తయారు చేసి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మనం జాబ్లో అంటే పార్ట్ టైం జాబ్లో పెట్టేస్తాం. ఆ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ బాబు చదువుకుంటూ ఉంటాడు. సో నెలకు వచ్చేపాటికి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా తనకి స్టైఫండ్ రూపంలో తను సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అంటే ఇండైరెక్ట్లీ 1,5,5,000 నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి తను సంపాదించే అవకాశం కల్పిస్తాం. సో ఇలా కష్టపడి తనంతకు తను కూడా చదువుకోవచ్చు. కొన్ని బ్యాంక్స్ అలాగే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కూడా లోన్స్ ఇస్తున్నాయండి. బాబు కావాలంటే ఆ లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. హాస్టల్ ఫెసిలిటీతో కలిపి లోన్ ఇస్తారు. ఆ లోన్ కూడా మీరు క్లియర్ చేయక్కర్లేదు, పేరెంట్స్ మీద బర్డెన్ ఉండదు. చదువు పూర్తయిపోయినాక బాబుకి 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం పాటు సమయం ఇచ్చి ఉద్యోగంలో సెటిల్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత బాబు అంతకు బాబే రీపే చేసుకునే ఇది కూడా కల్పిస్తారండి. అంటే బ్యాంక్స్ కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. సో ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్స్ షుడెంట్ బి ఏ ప్రాబ్లం అండి డెఫినెట్గా. సో బాబు కష్టపడాలి, బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకోవాలి, కానీ తప్పకుండా బ్రహ్మాండంగా మీకు ఫైనాన్షియల్ అసలు అనేది ఇబ్బంది ఉండదండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ రవీంద్ర గారు కాల్ చేస్తున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే రవీంద్ర గారు. మా పాప ఇంటర్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఎంపీసీ అయిపోయింది ఇంటర్. ఓకే. మన దగ్గర బిఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే. ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ ఉంటుందా సార్? అది ఏం చదివారండి ఇంటర్లో? ఎంపీసీ అండి. ఎంపీసీ అండి. డెఫినెట్గా అండి. ఎంపీసీ పిల్లలకి కూడా అవకాశం ఉంది. బైపీసీ పిల్లలతో పాటు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి ఎంపీసీ వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఉందండి. డెఫినెట్గా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. తర్వాత సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అన్నది అంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉందండి. పాపకి ఒకసారి వెబ్సైట్ ఒకసారి చూడమని చెప్పండి. దాంట్లో 2 కోర్సులకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయో చిన్న సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం మార్పులు ఉంటాయి అనమాట. సో ఏ సబ్జెక్ట్స్ తనకి ఎక్కువ నచ్చుతాయో ఆ కోర్స్ తీసుకోవచ్చండి. సో ఒక్కసారి sun.edu.in ఒకసారి వెరిఫై చేసి ఇమీడియట్గా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చండి. రైట్ సార్. సార్ ఈ బిజినెస్కి సంబంధించి అలాగే అంటే అంటే ఏది కోర్సులు చేయాలనుకుంటున్నారో మొత్తం కూడా దీనికి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే కనుక హైదరాబాద్లో పర్టికులర్గా మనం వేరే ప్లేసెస్లో కాకుండా ఈ హైదరాబాద్లో విషయానికి వస్తే కనుక ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో దీనికి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే మా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వండి, మేము మీకు చాలా ఆఫర్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ముందుకొస్తూ ఉంటాయి. సో మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే కనుక మీ కాలేజీకి సంబంధించి సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి సో ఎలాంటి భరోసా ఇస్తున్నారు? అండ్ ఎందుకు మీకు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి అడిగితే కనుక మీరేం చెప్తారు విద్యార్థులకి? ఫస్ట్ థింగ్, ఎందుకు ఇన్ని కాలేజెస్ వస్తున్నాయి, ఎందుకు ఇన్ని కాలేజీలు వస్తున్నాయి అంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇండస్ట్రీ అండి. ఇండస్ట్రీ అంత బ్రహ్మాండంగా గ్లోబల్గా బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట. అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years బ్యాక్ మన హైదరాబాద్లోనే ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాఫీ డేస్ ఉండేవి, ఎన్ని కేఎఫ్సీలు ఉండేవి, ఎన్ని మెక్డీస్ ఉండేవి. ఇవాళ రోజున ఎన్ని ఉంటున్నాయి అంటే దానికి ఆల్మోస్ట్ 20 times 30 times పెరిగిపోయినాయి అనమాట. అలాగే డెఫినెట్గా అంటే ప్రొడక్ట్ కూడా కావాలి అండి, అంటే స్టూడెంట్ కూడా కావాలి. అందుకనే కాలేజీలు కూడా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది. కాలేజీలు కూడా అన్ని కాలేజీలు వచ్చినాయి. డెఫినెట్గా అన్ని కాలేజెస్ కూడా చాలా బాగా చదువు చెప్తాయి. డెఫినెట్గా ఫైనల్గా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాయి. బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ కాలేజ్ అండ్ మా కాలేజ్ చెప్తే డెఫినెట్గా కరికులం అండి. మేము ఒక ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ని తయారు చేయడానికే మేము ప్రయత్నిస్తాము. అది కూడా ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో ఉండే ఇండస్ట్రీస్ కంటే కూడా విదేశాల్లో ఉండే హోటల్స్, విదేశాల్లో ఉండే 5 star హోటల్స్, 7 star హోటల్స్, అక్కడుండే రిసార్ట్స్, అక్కడుండే వాతావరణానికి తగ్గట్టు పిల్లల్ని మౌల్డ్ చేయటం, పిల్లలకి అలాంటి వాతావరణ యొక్క అనుభవం కూడా మేము కాలేజీలో ఇవ్వటం. అంటే చల్లటి ప్రదేశాలండి. ఇప్పుడు యూరోప్ వెళ్ళినా కానీ, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళినా, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా, అమెరికా వెళ్ళినా అన్ని చల్లటి ప్రదేశాలు. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో వర్క్ చేయాలి, అది కూడా మళ్ళీ ఎయిర్ కండిషన్లో వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక పిల్లలకి మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే డే 1 నుంచి కూడా ఎయిర్ కండిషన్ అలవాటు చేయాలి, ఆ టెంపరేచర్స్ అలవాటు చేయాలి. సో అలాంటి టెంపరేచర్స్ ప్రకారమే మనం పిల్లలకి క్లాస్ రూమ్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం.
అన్నిటికీ మించి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు అంటే ఇండస్ట్రీకి పంపించి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు స్టూడెంట్లో తీసుకొచ్చేటట్టు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం అండి. సో చదువుతో పాటు పార్ట్ టైం జాబ్స్ అన్నది చాలా చాలా ముఖ్యం అన్నది మేము 20 సంవత్సరాల క్రితమే గమనించి మేము లాస్ట్ 20 years నుంచి మా దగ్గర చదువుకునే ప్రతి స్టూడెంట్కి కొంత సమయం చదువు కొంత సమయం పార్ట్ టైం జాబ్ ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తామే కాకుండా వాళ్ళకి ఫ్రీగా యూనిఫామ్స్, స్టేషనరీ, అలాగే బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్ అన్నీ కూడా మేము పూర్తిగా ఉచితంగా ఇస్తామండి. ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ నువ్వు కొనుక్కో అంటే కనుక ఆ స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్కసారి ఏదో కారణాల మీద అతను అలసత్వం చూపించచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి చాలామంది పిల్లలకు ఉంటుంది. కానీ డబ్బు ఇబ్బంది మూలంగా వాళ్ళు కొంచెం వెనకాడతారు. అలాంటి పిల్లలను కూడా మేము ఫ్రీగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ తీసుకెళ్ళి కంపల్సరీగా మేము అందరు స్టూడెంట్స్ని తీసుకొస్తామండి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అన్నది ఇవ్వాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తేనే వాళ్ళకి అసలు ఆ టేస్ట్ తెలుస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే ఎంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉంటాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. అలా ఇండియా కంటే కూడా అక్కడ ఒక 10 రెట్లు 15 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడికి డబ్బులు పంపించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఒక ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేసేయచ్చు, చాలా సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించవచ్చు అన్న ఆలోచన వాళ్ళకి ఆ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ వెళ్తాం మూలంగానే కలుగుద్ది. కాబట్టి ఒక ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్కి తీసుకెళ్తామండి. దానికి అయ్యే ప్రతి రూపాయి కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది, కానీ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోదండి. రైట్ సార్, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. వెంకట్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకట్ గారు. సార్ మా పాప ఇప్పుడు బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయింది సార్, ఒరిస్సాలో రాయగడ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే అండి. అంటే నెక్స్ట్ కోర్సు ఏది చేద్దామనేసి. సో బీకామ్ అయిపోయింది కాబట్టి సామాన్యంగా బీకామ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎంబీఏకి వస్తున్నారండి. ఈ మధ్యకాలంలో ఎంబీఏ చదవాలని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అదే పాప ఎంబీఏ చదవాలి అనుకుంటే మన దగ్గర ఎంబీఏ కూడా ఉంది. ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో మన దగ్గర ప్రత్యేకత ఏంటంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. ఏదైనా కానీ 2 స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తాం. పాపకి మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎంబీఏ జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. లేదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అన్న మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినా చాలా మంచి అవకాశాలండి. అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అలా అని చెప్పి ఎంబీఏ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదని కాదండి. ఎంబీఏ పిల్లలకు కూడా ఫైనాన్స్ వైపు, హెచ్ఆర్ వైపు, మార్కెటింగ్ వైపు, ఐటీ వైపు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కాదు, పాప బాగా చదువుకుని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే కనుక ఆ ఉద్యోగాలు మేమే ఇప్పిస్తామండి. 100% జాబ్ అన్నది మేమే ఇప్పిస్తాం. మీరు చదువు పూర్తి అవడానికి మొత్తం మా దగ్గర ఎంతైతే ఖర్చు పెడతారో అంత ఖర్చు ఒక్క సంవత్సరంలోనే మీ పాపకి ఉద్యోగం త్రూగా అంటే జీతం రూపంలో వచ్చేటట్టు ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తాం. అది మా యొక్క ప్రామిస్ అండి. సో డెఫినెట్గా ఈ అటెండెన్స్ సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసుకుంటే కనుక వీ కీప్ అప్ అవర్ ప్రామిస్ ఆల్సో అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేసరికి సార్ అప్పట్లో వంటవాడు అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేదు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసావా అని చెప్పేసి గొప్పగా చెప్తున్నారు. సో ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ చేశారండి మీరు. నిజంగానే ఇంతకుముందు అవేర్నెస్ లేనప్పుడు ఓన్లీ వంట చేయటము లేకపోతే సర్వీస్ చేయటమే కదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అనుకునేవారండి. కానీ ఇవాళ రోజున అది పూర్తిగా మారిపోయిందండి. బికాజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా వచ్చినాయి, చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్స్ని తయారు చేస్తున్నాయి. దాని మూలంగా మంచి మిడ్ రేంజ్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లోకి వెళ్తున్నారు, లేకపోతే సూపర్వైజరీ లెవెల్లోకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. స్టార్టింగ్ జీతాలే 25,000 నుంచి 30,000 రూపాయలు ఉంటున్నాయి, ఇంకా పైనే ఉంటున్నాయి. కానీ జీతాలు తక్కువ మాత్రం ఉండట్లేదు. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. లక్షల్లో జీతాలు యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్, అమెరికా లాంటి కంట్రీస్, లేకపోతే కెనడా లాంటి కంట్రీస్, ఆస్ట్రేలియా లాంటి అయితే కనుక సంవత్సరానికి 40 లక్షల నుంచి 60 లక్షల రూపాయల దాకా వస్తున్నాయి. దుబాయ్, సింగపూర్ లాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల దాకా వస్తున్నాయి. అదే ఇక ఆడపిల్లలకైతే అండి ఇంకా స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అండి. మగపిల్లల కంటే కూడా ఆడపిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ, జీతాలు ఎక్కువ, టైమింగ్స్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. చాలా అంటే జనరల్ డ్యూటీసే ఉంటాయి. వాళ్ళకి చాలా మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అసలు ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ఆడపిల్లలకి చాలా గౌరవమైన ప్రదేశాల్లోనే ఉద్యోగాల అవకాశాలు
ఉంటాయి. డిగ్నిఫైడ్ అంటే జాబ్స్ అండి. గెస్ట్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్గా, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా, మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్గా వీళ్ళకి చాలా మంచి ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఉన్నాయండి. నాట్ ఓన్లీ హోటల్స్, ఇవాళ రోజున వాళ్ళకి ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆడపిల్లల శాతం మన దగ్గర ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మన దగ్గర హెడ్స్ కానీ, డైరెక్టర్స్ కానీ, టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ 60% to 70% లేడీసే ఉండటం మూలంగా ఒక మదర్లీహుడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆడపిల్లలకి ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ వెంటనే హెడ్స్కి చెప్పినా, డైరెక్టర్స్ చెప్పినా వెంటనే సాల్వ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటారు. అలాగే హాస్టల్స్ కూడా లేడీ వార్డెన్స్, లేడీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, అలాగే సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ ఇలా అన్నీ కూడా చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉండే ప్లేసెస్ కాబట్టి మా దగ్గర ఆడపిల్లల శాతం ఎక్కువ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి 100% ఉద్యోగాలు. న్యాచురల్గా ఆడపిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారండి. ఇంకా మన దగ్గరికి వచ్చినాక చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన అటైర్, చాలా మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి పిల్లలకి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అసలు ఏ కోర్సెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి, సో వాటి వల్ల పిల్లల భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, చాలా విషయాలు మాకు తెలియజేశారని థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచికి